अन्ना वंडे रोड़िया मुड़ मुड़ अपनिਆਂ ਨੂੰ अपने लिए सब कुछ आ, साडे लिए फिगरां बन जांदियां। कहन लग जाते कि मुलाजम बड़िया तनख्वाहां लैंदे, इन्हां नूं क्यों देंदे, उन्हां नूं दस दईए भी भाई तुहाडे बच्चिआं लई, तुहाडे भैण भरावां लई जे किते नौकरी की कोई हैगी आस तो सरकारी फील्ड दे विच, होर किते इंपलॉयमेंट है ही नहीं। तुसीं दसो कित्थे इंपलॉयमेंट, ना तो उद्योग हैगे पंजाब दे विच, ना कुछ होर आ। एक गौरमेंट खेतर सीगा ते जे उहदे विच भी तनख्वाहां घट कर दिंदे आ, अलाउंसिस खत्म कर दिंदे आ, पुरानी पेंशन नहीं मिलती, तो ये तुहाडा ही नुकसान होना, साडा की नुकसान आने वाली पीढ़ी का होगा। नवीं पेंशन तो नवीं पीढ़ी नूं मिलनी है। हुण इहो जी एक दो डिमांडां जिहड़ियां वो भी नहीं मन्नियां जा रही। सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन कित्थे गई? इन्हां दे उत्ते अफसरशाही भारी हो गई है। इन्हां विचारिਆਂ नूं पता नहीं काम किवें करना, वो सिर्फ यही सोची जांदे भी असीं सीट किवें कड्ढणी है ते गौरमेंट दे विच असीं बणे किवें रहना, सानूं कोई हालात यही एडमिनिस्ट्रेशन। मैं अपने बच्चे नूं पढ़ा रहा, मैं क्यों उन्होंने पोस्ट ग्रैजुएशन कराऊंगा, मैं क्यों उन्होंने इंजीनियरिंग कराऊंगा, मैं क्यों उन्होंने MBBS कराऊंगा जे अगे नौकरी नहीं हैगी? कि इसलिए करावां कि वो विदेश चले जाए, मैं वो लिए फिर 40-50 लाख रुपया इकट्ठा करा, कोई जरा सारी जिंदगी अपने छोटे छोटे घर बार बनाए उन्होंने वेचां तो फिर उन्होंने भेजा? कि ये लड़ाई समाज की नहीं गी? स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों सत श्री अकाल। असी लगातार दर्शकों के सामने बहुत वड्डे वर्ग मुलाजम वर्ग के मसले रखते रहे हैं। अज असी फिर एक मसला लैके तुहाडे सामने हाजिर हुए हैं। अध्यापक जथेबंदियों तो बाद सब तो वड्डी जथेबंदी पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रीयल सर्विस यूनियन वालों 5 दिनों लिए पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी गई है। अज उसका दूसरा दिन है। इस स्ट्राइक नाल पैन ना होने वाले हर काम बंद हो गए ने। एक बड़े पद्धर ते बड़े लोगों नाल जुड़े हुए बड़े लोक समूह नाल जुड़िया हुआ काम सारा रुक गया है। पंजाब सरकार की हर गतिविधि रुक गई है। इस रोक नूं लैके उन्हां दीयां की मंगां ने, किन्ना मंगां नूं लैके उन्हां नूं ये कदम उठाउणा पिया, कि वो लगातार ये कदम उठा रहे ने। सरकार 4.5 साल बीत गए ने, 5-6 महीने रह गए ने, अज तक उन्होंने मंगां सुनियां क्यों नहीं? उन्होंने रोह इन्ना क्यों आ जो उन्होंने यह मजबूर होकर फैसले लैने पै रहे हैं? अजिहे मसलों पर गल करने साडे नाल सरदार सुखचैन सिंह खैरा जी ने, जो इस जथेबंदी के चीफ एडवाइज़र ने ते होर जथेबंदियां दे मोहरी आगू ने। खैरा साहब, स्काई न्यूज़ पंजाब से तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी, शुक्रिया। अज तुहाडा दूसरा दिन है पेन डाउन स्ट्राइक का। तुहानूं ये फैसला लेना ही क्यों पिया ते तुहाडीआं मंगां की ने? देखो, फैसले जो इन्ने सख्त लैने ले जाते हैं उहदे पिछे कोई ना कोई कारण जरूर हुंदा जी। जदों कांग्रेस ने इलैक्शन लड़नी सी जी, अकाली गवर्नमेंट खत्म हो रही सी, उन्हां दी टन्यूर जी, तां जिहड़ी कंपेनिंग हो रही सी, उस कंपेनिंग दे विच जी, इस टीम दे कैप्टन जो अज भी तुसी रौला सुन रहे हो, कैप्टन कैप्टन का कईयां दे विच पै रहा, उदों भी इस टीम दे कैप्टन ने जगह जगह जाके वादे कीते सी। गुटका साहब हाथ च पकड़ के कसम खाधी सी, मैं बेरोजगारां नूं रोजगार दूंगा, बहबल कलां दे जिहड़े दोषी उन्हां नूं सज़ा दूंगा, ते जिहड़े मुलाजमां दे मसले आ उन्हां नूं पहली कैबिनेट दे विच ही हल कर देंगा। इन्नियां कैबिनेट दीयां मीटिंगां चले गईयां। हुण उन्हां दी जिहड़ा समा अवधि सीगी जिहड़ी उन्हां दी गवर्नमेंट दी वो भी खत्म होने वाली आ। कहण नूं 8 महीने आ, लेकिन जे देखा जाए तो 5 महीने ही रह गया, क्योंकि फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना। सो लोकां दे विच इन्ना रोह जागया कि मिलेगा कदों? जदों असी अपने धरने मुजाहरे शुरू किए तां उहदे प्रैशर च आके एक पे कमीशन की रिपोर्ट आती है, और वो पे कमीशन की रिपोर्ट इहो जी आती है जिन्हें समूह मुलाजम वर्ग का बेड़ा ही गर्क कर दिता। मैं तो थोड़ा रोकना चाहांगा, वित्त मंत्री साहब ने तो बड़े दावे किए ने, मुलाजमां नूं दे ही बड़ा कुछ दिता जी। देखो, दिता तो अजे तक कुछ नहीं गा। जे कैलकुलेशन की जाए इस पे कमीशन की जिहड़ी पिछले दिन ही चल रही है, तो हैरानगी होएगी। एक PN एक सेवादार की तनख्वाह मिनीमम 3000 रुपये की कटौती होएगी
ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ 2.25 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 2.25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਤਾ ਜੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2006 ਚ ਜਿਹੜਾ 5th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਮਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2006 ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 2006 ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 5th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਬੇ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 2.59 ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਗਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਦੋਗੇ ਉਹ ਫਿਗਰ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2,84,000 ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਓ, ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਣਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਟਾਈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਟਾਈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ 2.5 ਦਾ, 5 ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਲੈਂਦਾ, 2 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਬਟਾਈ ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2.5 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ 2.5 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ 40% ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ, ਤੇ 14% ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ 14% ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 24% ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਦੇ। ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 700 ਤੋਂ 2000। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ? 700 ਤੋਂ 2000 ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ। 3500 ਤੋਂ 9000 ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3500 ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ 9000 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 1500 ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਆ, 700 ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3500 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਡਾਟੇ ਕਢਾਓ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 4 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ, 92-93 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, 92-93 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਚਮੜੀ ਸੜ ਗਈ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, DPI ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, DC ਦਫ਼ਤਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਿਰਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਪੇ ਡਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਕਸੀਮਮ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ 10% ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ 14% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ GPF ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਾਂ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਲਾਊਂਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਊਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ MLA ਲੈ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 25,000 ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ 5,000। ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਪੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਲਾਊਂਸ 25,000 ਰੁਪਇਆ। ਆਫਿਸ ਅਲਾਊਂਸ 10,000। ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ। ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਲਾਊਂਸ 3,000 ਰੁਪਇਆ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਲਾਊਂਸ 1,000 ਰੁਪਇਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਊਂਸ 15,000 ਰੁਪਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ 300 ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ 15,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 15,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 300 ਵੀ ਦੁਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ 10,000 ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਇਨਕਮ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਰਨ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ EMPLOYE, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਮਾਈਲੇਜ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ 1,500 ਰੁਪਏ। ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ 3 ਲੱਖ, ਟਰੈਵਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਰ ਐਨਮ ਆ ਭਰੇ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਹੋਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਕੁਛ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ। 92,500 ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਊਂਸ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ 92,500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਕਮਾਈਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਤਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਊਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੋੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਗਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆਸ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ? ਨਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਓਗੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਗਣਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਬੰਗਲੇ ਨੀਲੇ ਮੋਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ। 1000 ਅੰਦਰ ਸੀ, 2000 ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾਅਰਾ ਚਿੱਟੇ ਬੰਗਲੇ ਨੀਲੇ ਮੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਖੋਈ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਫੈਕਟਡ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਖੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆ ਖਾਮ ਨੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਨ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ, ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਗਲਾ, ਬਗਲੇ ਭਗਤ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਬਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ, ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਦਾ, ਬੱਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਗਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਫਾਹ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੋਸਟ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਖੰਭ ਖੁੰਭ ਖੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੰਭ ਖੂਹ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਬਗਲੇ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਬੜੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਇੱਕ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਲੈਟਰ ਜਰਨਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ACP ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 1-2 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੋ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਨਵੀਨਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਤੇ PSMU ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ 2-4 ਮੰਗਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੰਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 28 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਲੋਕਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰੇਟ ਜੀ ਕੁਛ ਖੋਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ, 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ,
जी सब तो है प्रॉब्लम सर पहले बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है पर मैं एक गल स्पष्ट कर देनी चाहना कि सब तो पहला ये लड़ाई समाज की लड़ाई है, ये लड़ाई न्यू जनरेशन की लड़ाई है, इस लड़ाई साडी नौजवानी की लड़ाई है, ये लड़ाई साडी रोजगार की लड़ाई है और ये लड़ाई रोजगार तो बलाद साडी जिहड़ी मेहनत हैगी आ ਉਹਦਾ पूरे मुੱਲ की लड़ाई है जी। सो जो ये लड़ाई आ मैं जिवें पहले भी दस चुकिया कि ये लड़ाई तो नौजवानों की जिहड़े जिन्हां ने रोजगार लेना तो जेकर रीस्ट्रक्चरिंग करके साडियां पोस्टां खत्म कर देणगे तो वो पोस्टां जिन्नियां हैगियां अगर वो 50% रह जांदियां तो रोजगार 50% भाई साहब खत्म हो गया। तो वो रोजगार 50% खत्म हो गया, नुकसान किहनूं हो रहा? ये समाज नूं हो रहा। मैं क्यों नहीं सोच रहा ये मेरी औलाद नूं हो रहा, मेरे बच्चे का नुकसान हो रहा। मैं अपने बच्चे नूं पढ़ा रहा, मैं क्यों उन्होंने पोस्ट ग्रैजुएशन कराऊंगा, मैं क्यों उन्होंने इंजीनियरिंग कराऊंगा, मैं क्यों उन्होंने MBBS कराऊंगा जे अगे नौकरी नहीं हैगी कि इसलिए करावां कि वो विदेश चले जाए। मैं उहदे लई फिर 40-50 लाख रुपया इकट्ठा करा, कोई जिहड़ा सारी जिंदगी अपने छोटे छोटे घर बार बनाए उन्होंने वेचां तो फिर उन्होंने भेजां। कि ये लड़ाई समाज की नहीं गी कि जे बच्चा आ जाता उन्होंने नौकरी मिल गई उन्होंने पूरी तनख्वाह ना मिले, उन्होंने सहमत पे कमीशन मिले, उन्होंने 3 साल उहदा शोषण होवे। सो समाज की लड़ाई है। जिस ये सरकार का काम रुकदा आम लोग तो तंग होंदे आ, पर आम लोगों को भी समझना चाहिए भी होर रस्ता किहड़ा, आओ साडे नाल आओ, तुसी कहो भी ठीक है असीं तुहाडे नाल, आया ना करो आपां ऐ करदे, आपां लखां दा हजूम बनाइए, करोड़ां दा हजूम बनाइए, इन्हां नूं दिखाइए भी आ लखा करोड़ा लोग आके इकट्ठे हो गए जो तुहाडी विरोधता करदे, गिण लो सिर किन्नियां वोटां ये तुहाडे अगेंस्ट पैणीआं। सो बेनती है उन्हां लोकां लई भी कि आपां इकट्ठे होइए क्योंकि लड़ाई समाज की लड़ाई है, लड़ाई रोजगार की लड़ाई है, लड़ाई शोषण की है जिहड़ी साडे आउण वाली पीढ़ी दा होना, लड़ाई हुण साडी नहीं रह गई। कहने का मतलब तुहाडा कि उन्हां लोकां नूं भी सोचना चाहिए भी जदों आपदे वोट का अधिकार चुनते हैं जां अपने एक सत्ता चुनते हैं कि हुक्मरानां नूं चुनते हैं कि उन्हां दे काम करन, वो देख के चुनन। हुण तुसीं ये दसो कि हुण 5 दिन तुहाडा ये चलना है, सरकार कुछ मन गई तां की होऊगा, जे ना मन्नी तां की होऊगा। एक मैं थोड़े ध्यान च लिया दा कि कल जदों आ मीटिंग चल रही है सत्ता धिर के बंदियां दी, कैप्टन 3 मैंबरी कमेटी मूरे पेश होया। 3 मैंबरी कमेटी ने तुहानूं इक्को ही 18 नुकाती उन्होंने एक एजेंडा दिता भी जाके जिहड़े पहलां वादे कीते सी वो पूरे करो, फिर आपां सोचांगे भी आउण वालीआं चोणां किस दी अगवाई च किस दे चेहरे च लड़ीਆਂ जाणगीਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਰੋਸ ਹੋਰ ਜਾਗੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੜਤਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੈਪਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ PSCB ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 8-9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨਗੇ, टूल डाउन करनगे, बस स्टैंड घेरे जाणगे, सब कुछ करेंगे। तो जे फिर भी ना किते ये रोस होर जागेगा, फिर प्रचार होर जो असीं गल कह रहे हो प्रचार पहले भी इस तो बाद होर करेगा। लोकां नूं समझाया जाएगा कि ये लड़ाई हुण कित्थे पहुँच चुकी है, लड़ाई तुहाडी आ, आओ। तो उस तो बाद एक महा रैली जिहड़ी आ वो 29 जुलाई नूं कीती जा रही है, जिहदा टारगेट 1 लाख लोकां नूं इकट्ठे करना। तो उहदे विच आम जनता नूं भी असीं इकट्ठे करके हलूणा देवांगे सरकार नूं, आ पईआ वोटां ते आओ हुण साडे कोल वोटां लैण, हुण असीं तुहानूं दस्सांगे कि तुहाडी औकात कित्थे आ, कित्थे तक भज्जणगे। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2,84,000 ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਆ। ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆ। 3 ਲੱਖ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ 6 ਲੱਖ ਆ ਰਿਟਾਇਰੀ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਾਲੀਏ ਬਾਕੀ ਪਾਲੀਏ 7 ਲੱਖ ਟੱਪ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਖ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੱਖ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੱਖ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਥੋੜਾ ਪਾਊਗਾ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਵਾਊਗਾ। ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 2.25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਔਨ ਰੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ यानी कि पूरा पंजाब ही प्रभावित होएगा। जिस करके जो पंजाब प्रभावित होया तो सरकार प्रभावित होएगी। तो फिर एक जे फिर भी गल ना हुई तो फिर एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार नूं सत्ता धिर दे बैठे हुक्मरानां नूं मजबूर किया जाएगा कि मुलाजम ते सरकार पैरलर चलते हैं। तो जो मुलाजम ते सरकार पैरलर हुण फिर लोगों की गल हुंदी है, नहीं तो लोग सत्ता बदल सकते हैं तो विभाग जिहड़ा सरकारी तंत्र है वो रोक सकते हैं। जो सरकारी तंत्र रुक गया तो पूरा लोकतंत्र रुक जाता। जो लोकतंत्र रुक जाए तो बदल हुंदा है, वो बदल मुलाजमां च भी आएगा, समाजिक भी आएगा तो सत्ता दे विच भी आएगा। आने वाले दिनों च की हुंदा है ये तो समय के गर्भ दे विच है, पर इन्होंने आपदे एजेंडे ते आपदे प्रोग्राम ऐलान दिते ने। असी जिहियां जानकारियां आपे दर्शकों नाल साझीआं करते रहने आ। जे साडियां कोशिशां दर्शकों नूं ठीक लगदियां ने, पसंद आउंदियां ने तो साडे प्रोग्राम नूं शेयर ते लाइक जरूर कर दिया करन ते लगातार देखते रहन स्काई न्यूज़ पंजाब।